ఇదేనా ఉంది సరే చూడమ్మా O2 ప్లస్ PRO మిత్రుడు కనిపిస్తుందా నా ప్రియమైన స్నేహితుడు పనిచేస్తున్నాడు ప్రోసాక్సైబుల్ వరల్డ్లో కిషన్ పత్నాని యూఎస్లో ఈజ్ ఇన్ పిఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్ పిఎస్ఐ ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్ చూడమ్మా O2 మనం ఏం చేయబోతున్నాం ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్ O2 యువర్ ఎక్కడమ్మా కాస్ O2 budgets O2 maintain budget profiles very important setting ఇది మీరు స్టాండర్డ్ యూజ్ చేసుకోండి లేకపోతే ఒక క్రియేట్ చేసుకోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో maintain budget profiles now select anything of your choice either select go inside so this is basically time frame ఇది budget planning ఇది this section is for budget planning అర్థమవుతుందా సో టైం పాస్ట్ అంటే ఎంత 1 year ఫ్యూచర్ 3 years స్టార్ట్ వచ్చి కరెంట్ ఇయర్ టోటల్ వాల్యూస్ యాన్యువల్ వాల్యూస్ అంటే ఓవరాల్ వాల్యూస్ యాన్యువల్ వాల్యూస్ దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ప్రోగ్రామ్ టైప్ బడ్జెట్ సో దిస్ వన్ when you are integrating the investment management with project systems how the flow of budget would be transmitted from measure to the investment program ఎక్కడి నుంచి మెజర్ అంటే ఏంటి మెజర్ మే బి ప్రాజెక్ట్ measure may be internal order, measure may be your plant maintenance cost list. Okay, how the budget has to be distributed from the measure to the investment program. In such situation, you are going to create program type budget. So the budget distribution mechanism in investment management, when you are integrating with project systems, how it is going to be, will be configured using program type budget. Okay, so in budget management, the program type budget is integration between your PS and IM when transferring the budget from one interface to another interface. Okay, so this is basically what is called your investment management piece. So other important piece is availability control. This is basically for availability control, budget control functionality. This is called budget control. In this budget control functionality, we are having activation type. This is availability control activation type. So here, if you go here, you will be seeing what is called 0, cannot be activated. One is automatic activation during budget allocation. And second thing is background activation. So depending upon the budget requirement, depending on the business requirement, you are going to activate the budgetary control. So when you are activating this with respect to the utilization or usage, you can just go on usage percentage also here also. 100% usage, okay, 20% usage, whatever the thing. Even you can have overall and releases also. Understand? The availability control mechanism you can activate here with various functionalities. Understand? This is constant. This is man awesome like currency translation standard rate. This is also standard. This one you don't change this one. Okay? This one and this one you have to think about it. Okay? ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ 1 అంటే ఏంటి ఇప్పుడు 2010 అంటే 2009 ఓపెన్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు సే హియర్ ఇప్పుడు 5 ఇచ్చామనుకో 2009 8 7 6 ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు సే 4 హియర్ 2010 11 12 13 ఓపెన్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు సే హియర్ అండ్ టోటల్ వాల్యూస్ అంటే నీ ఓవరాల్ వాల్యూస్ ఓపెన్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? యాన్యువల్ వాల్యూస్ అంటే యాన్యువల్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది, టోటల్ వాల్యూస్ ఉండదు. రెండు పెట్టినామంటే టోటల్ వాల్యూస్ ఓపెన్ అవుతుంది, యాన్యువల్ వాల్యూస్ ఓపెన్ అవుతుంది. టోటల్ వాల్యూస్ అంటే పాస్ట్ ఇయర్స్ అలాగే అంటే ఓవరాల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇయర్స్ కంటే కూడా 3 ఇయర్స్కి వచ్చిందా? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అంటే చిన్న వాడికి ఏది యాక్టివిటీస్ ఏది ఖర్చు అయినా కానీ అవన్నీ ఓవరాల్ కోసం ఓవరాల్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలంటే దాన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2010 2011 2012కి 3 లక్షలు ఇచ్చావు బడ్జెట్ 2010లో 1,00,000 2002లో 1,00,000 2011 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, యాన్యువల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. That is overall values and annual values. Okay, if we activated total values, it shows 3 lakhs. Yeah. If we put annual values, 2010 में 1 lakh. Okay. This మనకి WBS ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక ల్యాబ్స్ అంటే WBS ఉంది. ల్యాబ్స్ అంటే R&D అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను బడ్జెట్ ప్రొఫైల్ మన ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ల్యాబ్స్ లో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కంట్రోల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ చేస్తే ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అలొకేషన్ హియర్ దే కెన్ గో. ఇది వేరే డిపార్ట్మెంటా వేరే ప్రాజెక్టా? అది ఒకటే ప్రాజెక్ట్ ఒక WBS ఒక WBS ఒక WBS లో ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఇది ఒక ఎలిమెంట్. అవును.
దీనికి నేను బడ్జెట్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి. అవును. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఐ వాంట్ టు సీ ద బడ్జెట్ కంట్రోల్. బట్ ల్యాబ్స్ R&D ల్యాబ్స్ కి ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ కంట్రోల్. కానీ ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ బడ్జెట్ ప్రొఫైల్ మనకి ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి కెన్ ఐ మేక్ నాకు ఇక్కడ 0 ఉండాలా, ఇక్కడ 1 ఉండాలా. అట్లే ఎప్పుడు నువ్వు సబ్ ప్రాజెక్ట్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ప్రాజెక్ట్ ఉన్నాయి, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ డిఫైన్ చేసుకొని దానికి సపరేట్గా ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని సపరేట్గా ప్రాజెక్ట్ ఒకటే ప్రొఫైల్ పెట్టుకోవాలి. ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోవాలి. కానీ సబ్ ప్రాజెక్ట్ టైప్లో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకోవచ్చు, బట్ కాంప్లికేట్ అవుతుంది. చేసుకోవచ్చు, చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ నౌ జస్ట్ మీరు ఏం చేంజ్ చేయబాకండి. జస్ట్ ఊరికే నేను చూడండి. బ్యాడ్ వచ్చేసి మనం ఈ ప్రొఫైల్ చూసాం కదా, మనం ఏం చేంజ్ చేయబాకండి. రమేష్ చెప్పు. రమేష్ ఎక్కడి నుంచి? అవును చెప్పు. IBM నుంచి. నెంబర్ ఇవ్వు. 9124330850 నా. ఓకే. సరే మాట్లాడతాను. చూడమ్మా, సీ హియర్ నౌ. సో హియర్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? నీకు కాస్ట్ నువ్వు ప్లాన్ చేస్తావు. ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తాను? ఈజీ కాస్ట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తావు. దీంట్లో చేసింది మనం దీంట్లో చేస్తాం. అదేంటది? దట్ ఈస్ ద ప్లాన్ కాస్ట్. అంతే కదా. ఫస్ట్ పోయి ఆ ప్లాన్ కాస్ట్ చూడు. దాని కదా చూడు. గో టు మన ప్రాజెక్ట్ సిస్టంలోకి వెళ్ళి మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ఒకసారి చూద్దాం. ఇదేనా మనం చేసింది ఈజీ కాస్ట్ ప్లానింగ్ ఇదేనా? ఓకే, ఇది చేసాము. దీని యొక్క ఎంత వచ్చింది మనకి? 8,500 వచ్చిందన్న. అవును కదా. సో హియర్ నౌ ఇది మనకు ఇది కాస్ట్ వచ్చింది. మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? ఎంత వచ్చిందో ఒకసారి చూసుకుందాం. మనకంత 8,000 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాక్ వేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? నేరుగా బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు. గో టు ఫైనాన్షియల్స్, గో టు బడ్జెట్. అంతే కదా. నీ ప్రపోజల్ బడ్జెట్ ఎంత? ప్రపోజల్ ఇదంత కాస్ట్ 8,000. అంతే కదా. గో హియర్ నౌ, గో టు దిస్ థింగ్. ఏం చేయబోతున్నావు ఇప్పుడు? నువ్వు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అప్రూవల్ ఇస్తున్నావా? 8,000 దాన్ని తగ్గిస్తున్నావా నువ్వు? ఇప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అప్రూవల్ ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిడ్యూస్ 80%. ఓకే. సో హియర్ నౌ మనది ఏ ఇయర్లో వచ్చింది? మనది ఇప్పుడు చూడాలి. మన పాయింట్ 2010లో ఉంది. మన బడ్జెట్ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసాం? 2002. వెరీ గుడ్. అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అక్కడ పోయి బడ్జెట్ ప్రొఫైల్ పోయి కాస్ట్లోకి వెళ్ళి 80 ఇవ్వాలి. అంతే కదా. అప్పుడు దీనికి ముందుగా నువ్వేం చేయాలి? దీని యొక్క బడ్జెట్ ప్రొఫైల్ ఎంత సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంతే కదా. దీని బడ్జెట్ ప్రొఫైల్ ఏంది ఇక్కడ మనకు? ఎక్కడ తెలుస్తుంది? ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్ తెలుస్తుంది. అంతే కదా. నౌ గో టు అర్థమవుతుంది సుధాకర్? SPR గో టు రెఫరెన్స్ అయింది ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్, స్ట్రక్చర్స్. మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్ ఏంది చూస్తాం. ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్ మనం 786 అదే చూస్తాం. అందుకే అక్కడ చూస్తాం. బుక్లో రాసుకున్నాను. పర్లేదు, ఇక్కడ వెంటేస్తాను కదా. ఎందుకు బాధపడతావులే. 760. ఓకే. మన సుధాకర్ అప్సెట్ అయిపోతాడు. 760 చూసావా? కంట్రోలింగ్కి వెళ్తే మంది 13 వచ్చిన మనం చూసిన ప్రొఫైలే. ఓకే. నా గో బ్యాక్, గో టు మన యొక్క కాస్ట్, బడ్జెట్. అంతే కదమ్మా. బడ్జెట్, మెయింటైన్ బడ్జెట్ ప్రొఫైల్స్. అంతే కదా. 13,001 అంతే. లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ ఎన్ని ఇస్తాం మనం? ఇప్పుడు 8 ఇస్తాం. మనం చెప్పినట్టుగా 8 ఇద్దాం. అంతే కదా. 8 ఇస్తాము. నౌ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఓన్లీ యాన్యువల్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సేవ్ చేస్తాం.
సేవ్ చేసేసి ఇప్పుడు 10 ఉన్నప్పుడు 8 ఇచ్చారు సార్. 2002 కదా ప్రజెంట్ ఇయర్ మంది. ప్రాజెక్ట్ బిల్డర్ మనం ఎక్కడ చూడమ్మా, సీహియర్ మంది ఎక్కడది ఫైనాన్షియల్స్ బడ్జెటింగ్ చేంజ్ ఇదే కదా మంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి చూసావా 2003 వరకు వచ్చింది మంది. మళ్ళీ 9 ఇవ్వాలా. ఓకే, గో బ్యాక్ హియర్, గో 9. అది నేను 9 ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడే 9. ఓకే, సేవ్ దిస్ వన్. వచ్చింది చూసావా ప్లాంట్ కాస్ట్. అర్థమైందా? నీ ప్లాంట్ కాస్ట్ ఈజీ కాస్ట్ ప్లానింగ్ ద్వారా చేసినటువంటి ప్లాంట్ కాస్ట్ వచ్చేసింది. వచ్చిందా? దీని ఏం చేయబోతున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు? వాటి వరకు ఉన్నావు యాజ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఏ కాస్ట్ ప్లానింగ్ చేసి వచ్చేస్తారు సార్? ఏ కాస్ట్ ప్లానింగ్ చేసి వస్తుంది, కాస్ట్ ప్లానింగ్ చేస్తారు. ఓకే, అందుకే కదా రాసింది. సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ దిస్ వన్. అర్థమైందా? నౌ సెలెక్ట్ ఆల్. ఓకే, నౌ గో టు ఎడిట్, కాపీ వ్యూ. ఇక్కడ ఎంత 100% ఇస్తున్నావు అప్రూవల్, లేకపోతే 80% ఇస్తున్నావు అప్రూవల్. ఓకే, 100% అంటే జస్ట్ గో అండ్ ఎంటర్ హియర్ 100% అప్రూవల్ చేస్తాం. దిస్ బేసిక్లీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డు దిస్ వన్. ఇది చూడండి యాన్యువల్ వాల్యూలో ఉంది మనకు. ఇక్కడేమి ఇక్కడ యాన్యువల్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తా ఉంది. ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మనకు యాన్యువల్. ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ ఓవరాల్ రాలేదు. ఇక్కడ ఎందుకు ఓవరాల్ రాలేదంటే అక్కడ టిక్ చేయలేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరిజినల్ బడ్జెట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నువ్వు టోటల్ వాల్యూస్ టిక్ చేస్తావు. టిక్ చేసేసిన తర్వాత నౌ గో బ్యాక్ హియర్, గో టు ఒరిజినల్ బడ్జెట్, గో బ్యాక్, నౌ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఒకసారి వేసి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళినాం హియర్ మనకు ఓవరాల్ వచ్చింది. చూసావా ఓవరాల్ వచ్చింది. మనం యాన్యువల్ తీసుకోవచ్చు, ఓవరాల్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు చూడు మనకి ఏమైంది? యాన్యువల్ పీరియడ్ వైజ్ రాలా చూడు. 1, 2, 3, 4 రాకుండా డైరెక్ట్ ఇయర్ వైజ్ వచ్చేసింది. అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నీకు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు నువ్వు? సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఇంకా నువ్వు మామూలు ప్రాసెస్ ఇంకా అడిషన్ ఇంకా నువ్వు ఏం చేయాల్సి ఎడిట్. ఓకే, కాపీ వ్యూ. ఓకే, కావాలంటే ఎడిట్ ఓవరాల్. ఓకే చేసుకొని ఇది ఇచ్చాను. అర్థమైందా? నీకు డబ్బులు ఎంత వచ్చిందో నువ్వు మాన్యువల్కి ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు? నువ్వు ఒకవేళ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అవైలబిలిటీ యాక్టివేషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఎర్ర రావచ్చు, ఎర్ర రాకుండా పోవచ్చు. యాక్టివేట్ చేశాను కాబట్టి. ఓకే, ప్రతి ఒక్కసారి నువ్వు చెక్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎక్కువ బడ్జెట్ ఇచ్చి చెక్ చేసుకొని ఎక్కువ నీ ఇష్టం ఎంత యాడ్ చేసుకుంటా ఇంకా నువ్వు మామూలుగా చేసుకోవచ్చు. ఒక ప్రాసెస్ అడిషనల్ బడ్జెట్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. సో కావాలంటే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో అడిషనల్ బడ్జెట్ మీరు ఇక్కడ ఇస్తాను వస్తాను, అది కూడా వస్తాను. లేదు ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఇచ్చాం మనము. నౌ డోంట్ సేవ్ దిస్ వన్. నౌ గో బ్యాక్ హియర్. No, whatever the budget you are going to give here in the form of a supplement. ఇక్కడ ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్లో నుంచి సప్లిమెంట్ ఇక్కడ నువ్వు సప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత బడ్జెట్ కావాలో జస్ట్ అడిషన్సే, జస్ట్ బేసి ఎంత కావాలంటే అంత నువ్వు ఓవరాల్ సప్లిమెంట్ ఎంచుకోవచ్చు, ఇయర్ వైజ్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇది సప్లిమెంటింగ్ ద బడ్జెట్. ఓకే, ఇచ్చిన వెంటనే యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. అంత అడిషన్సే ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాం మనం. అదేవిధంగా రిటర్న్ చేయాలంటే రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వేరే డబ్ల్యూబీఎస్ నుండి రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్గా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసి, ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రం ఒక ఇయర్లో నుంచి ఒక ఇయర్కి, ఒక డబ్ల్యూబీఎస్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఒక డబ్ల్యూబీఎస్ ఎలిమెంట్కి ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రమే అయితే మనం జాగ్రత్తగా సెండర్ ఎవరు, రిసీవర్ ఎవరు, అది మాత్రం కొంచెం కాస్ట్లీగా వచ్చాయి. మీ తాత ఎక్కడన్నా పిచ్చి ఇచ్చుకో నాకేం బాగా. ఇక్కడ వచ్చి ఏమంటే ట్రాన్స్ఫర్ బడ్జెట్ ఏ ఇయర్లో ఇప్పుడేమి లాస్ట్ ఇయర్లో నువ్వు కన్జ్యూమ్ చేయలేదు బడ్జెట్ కాబట్టి మనం లాస్ట్ ఇయర్ సెండర్ ఇయర్ ఎంత 2002 పంపిస్తున్నావు, నువ్వు 2002కి పంపిస్తున్నావు. రిసీవర్ ఎంత 2003కి పంపిస్తున్నావు. అర్థమైందా? అటువంటిప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా సెండరు రిసీవర్ చూసుకొని అమౌంట్ చూసుకోవాలన్నమాట. ఇట్స్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దర్ ఈస్ ఎ హెల్ప్. బడ్జెట్ జనరల్గా యాక్చువల్గా ఏమంటే సినారియోలో ఏమంటే మనం చేయలేరు వాళ్ళు, ఎఫ్ఐసి వాళ్ళు చేస్తారు. బట్ ఎనీహౌ వీ కెనాట్ సే వీ డోంట్ నో. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ అని. సో ఇప్పుడు మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క పనికి కూడా ఇక్కడ మీరేం చేయబోతున్నారు? ఇప్పుడు సీ హియర్ మీరు వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ ద అవైలబిలిటీ కంట్రోల్, ఇక్కడికి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద టాలరెన్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. యూ కెన్ జస్ట్ గో హియర్, డిఫైన్ ద టాలరెన్స్ లిమిట్స్. ఇక్కడికి వెళ్ళి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ కంట్రోలింగ్ ఏరియా, ఫర్ ఎవ్రీ బడ్జెట్ ప్రొఫైల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్. టాలరెన్స్ రేంజ్ అంటారు దాన్ని. ఏం మెయింటైన్ చేస్తారు మీరు ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ సీ హియర్ ఫర్ ది కంట్రోలింగ్ ఏరియా, మన కంట్రోలింగ్ ఏరియా 1000 అనుకుందాం. 1000లో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ బడ్జెట్ ప్రొఫైల్. బడ్జెట్ ఏం ఇచ్చారు మీరు? 1, 2, 3 ఇది తీసుకుందాం. 1, 2, 3 అంటే 90% అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? 90% వార్నింగ్ తీసుకుంటాం. 90% కన్సంప్షన్ అయిపోయిందంటే వార్నింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 90% కాకుండా 95% అయితే
అది డిపెండింగ్ అపాన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. వాడి ఇష్టం, వాడు 90కే పంపించమని చెప్పి వాడిని ఇంకో 95 పంపించుకోమని మన వాడి ఇష్టం అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్రాసింగ్ 110%, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యువర్ వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అంటే ప్రాసెస్ స్టాప్ అయిపోతుంది, ముందు పోదు ఇంకా నీకు. అర్థమవుతుందా? నువ్వు వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ హియర్, వాట్ యూ కెన్ డూ నౌ, యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ ఈ చేంజెస్ చేసిన దాన్ని ఇది నువ్వు చేయాలి, ఇది కన్స్ట్రక్ట్ అవైలబిలిటీ కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట. కవిత చెప్పండి. ఓకే, మీరు అవన్నీ రెడీ చేసుకోలేదా? మీరు రెడీ చేసుకోవాలి కదా, ఉంది అనుకున్నారు కదా, మీరు ఉందని చెప్పారు కదా అంతా కన్సల్టెంట్. వాడా అట్లా తీసుకోరు కదా వీళ్ళు, వీళ్ళకి చెప్పాలి నువ్వు ఎట్లా చేస్తారంటే మీరు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏం చేస్తాను, నేను నాతో మాట్లాడాడు ఆయన అసలు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కూడా. ఈరోజు అయితే శ్రీనివాసని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడంట. ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు, వాడు ఇంటర్వ్యూ చేసిన వెంటనే నేను ఇంటర్వ్యూ చేసి తోసేస్తానని చెప్తున్నాడు. మీరు ఆ పే చెక్స్ ఏమన్నా ముందే మీరు ప్లాన్ చేసుకోవట్లేదు కదా మీరు. నా దగ్గర ఉంది అని చెప్పారు కదా మీరు, ఆల్రెడీ వాటితో మాట్లాడుకున్నాను, కన్సల్టెంట్తో మాట్లాడాను అని చెప్పారు కదా మీరు. ఓ అటు ఒప్పుకోరు కదా, ఎవరైనా కూడా ప్రాసెస్ నాకు ఇవ్వరు కదా. నెక్స్ట్ వీక్ ఈయనకి ప్యానల్ వస్తుందో లేదు తెలియదు కదా, అది కదా బాధ మనకి ఇప్పుడు. ఓ నెక్స్ట్ వీక్ ఆయనకి ప్యానల్ రాకపోవచ్చు. అది ఏం చేశారు ఇప్పుడు, ఆయనకి ప్యానల్ ఇప్పుడు చెప్పారు 10 గంటలకు ప్యానల్ అంటే కరెక్ట్గా 9 o'clock ఫోన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు గో దేర్ అని చెప్పారు. టైం కూడా ఎవరు వాళ్ళు ఐబీఎం వాళ్ళు. అవును సరే ఓకేలేండి, మీరు ఇంకా మీరు చూసుకొని మీరు వచ్చేసేయండి ఇక్కడికి, మళ్ళీ ఏమైతే మనం ప్లాన్ చేద్దాం అంటే. ఓకే నో ప్రాబ్లం, వచ్చేయండి. వీళ్ళు ఎత్తుకొని పోవాలి కదా. ఒక్క నిమిషం బ్రదర్, ఇప్పుడు ఐబీఎం నుంచి ఫోన్ చేశాడు, మాట్లాడేసి ఇండియాలో ఏం చేస్తాం. ఇది ల్యాండ్లైన్ అనుకోండి సార్, ఇదే 911 కోడ్ సార్ 01. మోస్ట్లీ ఇది ల్యాండ్లైన్ ఏంటని అనిపిస్తుంది. ఢిల్లీ కోడ్ ఎంతమంది? ఢిల్లీ కోడ్ సార్ 011. అప్పుడు వాడు 011 రావు కదా. ఇది 012 నోయిడా సార్. అవును, అప్పుడు ఏ నెంబర్? నోయిడా అంటే 012 కొట్టాను. 0124 మిగతా నెంబర్ 0 కాదు సార్, 0124. అవునా? 12. నెంబర్ ఉంది కదా, ఉంది కదా. రమేష్ ఆ నెంబరు అది చూస్తాను, అది పోవడంలే నెంబరు. నేను చేస్తానులే. ఓకే అది కాదు 7 members ఉన్నాయి కదా. నెంబర్ ఇది కదా. కాదు సార్ 0124 కోడ్, దీని తర్వాత 7 numbers 8 numbers ఉన్నారు కదా. ఒకసారి కొట్టి చూడండి సార్, 0124 330815 01244 మాట్లాడాలి. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ యువర్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్, ఆల్సో కాల్డ్ టాలరెన్స్ రేంజ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇది దీనికి దానికి కూడా మనం వర్క్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు త్రూ డెవలప్మెంట్, స్మార్ట్ డెవలప్మెంట్. మన యాప్ కూడా సెట్ చేసేస్తారు. సో హియర్ దిస్ ఈస్ బేసికలీ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ కంట్రోల్. అంటే మీకు ఒకవేళ కానీ if the commitments are not being reduced, even though you are trying to buy something, the budget is not getting consumed, accordingly the commitments are not getting reduced, then immediately your mind has to go to, oh, we have changed the budget profile settings, we have to go and reconstruct the availability control. The moment you reconstruct, then availability control based on that one, the commitment report will immediately show that amount has been reduced immediately by 80 to 60 or whatever time. Okay, this is basically what is called your reconstruction of availability control. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ప్రొడక్షన్లోనే మనం చేసేది మొత్తం. ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో సెట్టింగ్ కాబట్టి మనకి ఆపరేషన్ ఉండాలి. అంతే, ఆపరేషన్ ఉండాలి దీనికి. అందుకే కొంచెం కాస్ట్గా చేయాలి. చూసావా, ఆ కరస్పాండింగ్ బడ్జెట్ ప్రొఫైల్కి ఆ బడ్జెట్కి మీరు చేసేయచ్చు అనమాట. మల్టిపుల్ బడ్జెట్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. యూ కెన్ జస్ట్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతిసారి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నారు కోసం, మీరు ఇంత ఉద్యోగం ట్రై చేసే వాళ్ళకి మీకు కాదు. ఓకే, సో హియర్ నౌ బేసికలీ దిస్ ఈస్ బేసికలీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అవైలబిలిటీ కంట్రోల్ రిపోర్ట్. మనం ఏం చేసా కూడా కంప్లీట్గా మనం ఎక్కడ చూస్తాం పేసి, వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ సీ ఇన్ రిపోర్ట్స్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్, ఆల్సో కాల్డ్ అస్ బడ్జెట్ అప్డేట్ రిపోర్ట్స్. ఎక్కడ ఉంటాయంటే అవి కంప్లీట్గా మనకు
go to information system, go to financials, go to costs, go to budget related. ఇవంతా కూడా మన బడ్జెట్ రిపోర్ట్స్ అనమాట. మనకు ఉండే బడ్జెట్ రిపోర్ట్స్లో మేజర్గా ఉపయోగించే రిపోర్ట్ వచ్చి ఇదన్నమాట, బడ్జెట్ అప్డేట్స్. ఓకే, ఎక్కడున్నారు? హలో. సో ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్. సింపుల్ టాపిక్ ఇది, కాంప్లికేట్ చేసుకోబాకండి, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి, అంత అడిషన్స్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్స్. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ వన్ టైం, దెన్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాసెస్ నేర్చుకోండి, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ సెటిల్మెంట్. సెటిల్మెంట్ ఎల్లుండి కవర్ చేద్దాం. అది ఒక మనకు 2 hours పడుతుంది. అనవసరంగా స్టార్ట్ చేస్తే కూడా కంప్లీట్ చేయలేము. 1.5 or 2 hours మెయిన్ మైండ్ కూడా అంత కాన్సెప్ట్ చేయలేదు. బట్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ ట్యూస్డే కదా సార్? నెక్స్ట్ ట్యూస్డేనే అమ్మా. ట్యూస్డే అమ్మా.